Good morning. On the last period, we have seen parallel axis theorem. Parallel axis theorem. What is parallel axis theorem? The moment of inertia of a body, the moment of inertia of a body rotating about any axis O, suppose the moment of inertia of a body rotating about any axis is equal to sum of moment of inertia about parallel axis passes through center of mass, that is IC, and product of mass of body and square of distance between two parallel axes. हा थेरम खरं तर आपण पाठीमागच्या तासाला पाहिला होता. काय पॅरलल ॲक्सिस थेरम? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी rotating about any axis is equal to sum of moment of inertia about parallel axis passes through center of mass and product of mass of body and square of distance between two parallel axes. Today we have to see about perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem. Today we have to see perpendicular axis theorem. तर पहिले याचं स्टेटमेंट काय पहा. सपोज दिस वन ॲज अ प्लेन लॅमिना. Suppose this one as a plain lamina rotating about an axis passes through O and perpendicular to plane. Axis कसा आहे? हा जो axis आहे हा axis या प्लेनला परपेंडिक्युलर passes through O. समजा हा आहे Z ॲक्सिस. हा ॲक्सिस कसा आहे? passes through center and perpendicular to plane. मग या ॲक्सिसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजेच IZ. What is IZ? The moment of inertia of a plane lamina rotating about an axis perpendicular to its plane. ॲक्सिस हा प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. मग याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असतो? इज इक्वल टू सम ऑफ. कशाची सम करतोय आपण? बघा, समजा मी इथं एक्स ॲक्सिस काढला. समजा या ठिकाणी हा एक्स ॲक्सिस आहे, हा समजा वाय ॲक्सिस आहे. हे दोन्ही ॲक्सिस इन द प्लेन आहेत. हा एक्स ॲक्सिस, हा वाय ॲक्सिस. हे दोन्ही ॲक्सिस प्लेन मध्ये आहेत. हे दोन्ही ॲक्सिस प्लेन मध्ये आहेत अँड इंटरसेक्टिंग ॲट अ पॉइंट वेअर परपेंडिक्युलर ॲक्सिस कट्स द लॅमिना. मग समजा एक्स ॲक्सिसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय एक्स, वाय ॲक्सिसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय वाय. व्हॉट इज आय एक्स अँड आय वाय? that are moment of inertia about two perpendicular axis. हे दोन्ही ॲक्सिस परपेंडिक्युलर आहेत. हे दोन्ही ॲक्सिस म्हणजेच एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस हे दोन ॲक्सिस परपेंडिक्युलर आहेत इन द प्लेन ऑफ लॅमिना, या प्लेन मध्ये, अँड इंटरसेक्टिंग ॲट अ पॉइंट ॲट विच परपेंडिक्युलर ॲक्सिस कट्स द लॅमिना. मग याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दॅट इज सम ऑफ आय एक्स अँड आय वाय. इथं हे तीनही ॲक्सिस परपेंडिक्युलर आहेत. हे दोन ॲक्सिस तर परपेंडिक्युलर आहेतच, पण या दोघांना पण हा थर्ड ॲक्सिस परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजे हे तीन ॲक्सिस परपेंडिक्युलर आहेत, म्हणून या थिअरमला म्हणतात परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थिअरम.
Why it is called as perpendicular axis theorem? Because all axes are perpendicular to each other. मग हा थेरम काय सांगतो, तर याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. स्टेटमेंट परत एकदा बघा. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लॅमिना IZ. The moment of inertia of a plane lamina rotating about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of कसे समय moment of inertias about two mutually perpendicular axes in the plane of lamina such that all three axes being concurrent. म्हणजे हे तीन ऍक्सिस एकाच पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट होतात. मीन्स सच दॅट these three axes are concurrent. परत याचा स्टेटमेंट बघ काय झालं. the moment of inertia of a plane lamina, हा प्लेन लॅमिना आहे. the moment of inertia of a plane lamina rotating about any axis perpendicular to its plane is equal to sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes in the plane of lamina such that all three axes are concurrent. आता याचा प्रूफ बघा. कन्सिडर अ प्लेन लॅमिना. समजा हा प्लेन लॅमिना आहे. कन्सिडर अ प्लेन लॅमिना रोटेटिंग अबाउट Z axis, perpendicular to its plane. Z axis कसा आहे, या प्लेनला परपेंडिक्युलर. Z axis या प्लेनला परपेंडिक्युलर. लेट x and y are two mutually perpendicular axes in the plane of lamina. In the plane of lamina. हे कसे आहेत, परपेंडिक्युलर आणि याच प्लेन मध्ये. लेट x and y are two mutually perpendicular axes in the plane of lamina such that all three axes are concurrent with each other. त्यासाठी आपण काय करतो, एक स्मॉल एलिमेंट कन्सिडर करतोय. ऍट P of mass dm, consider a small element of mass dm at P. आपण या ठिकाणी एक स्मॉल एलिमेंट कन्सिडर करतोय. Consider a small element of mass dm at P. Draw perpendiculars on x and y axis from P. या P वरून समजा आपण हित परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला, हित परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला. समजा हे परपेंडिक्युलर आहेत and join OP like this. हे परपेंडिक्युलर आहेत. आता हा परपेंडिक्युलर आहे, हा पण इथं परपेंडिक्युलर आहे. मग या P पॉइंटचं एक्स ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स म्हणजेच y आणि याच P पॉइंटचं y ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स म्हणजेच x. जसं समजा आपण हा x आणि y ऍक्सिस कन्सिडर करतो पहा. समजा हा x ऍक्सिस, हा y ऍक्सिस, हा समजा पॉइंट आहे Px, y. मग x ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स म्हणजेच y आणि y ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स म्हणजे x. तसं इथं पण आहे.
consider a small element of mass dm at p for the x, y आपण म्हणा त्याचे coordinate, and therefore distance of p from x axis is y, distance of p from y axis is x, and therefore moment of inertia of a plane lamina about x axis चा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा असेल, कोणाचा काढतो आपण? पहिला एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एलिमेंटचा मास, एलिमेंटचा एक्स ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स म्हणजेच वाय स्क्वेअर इंटू डीएम. हा कोणाचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढला? एलिमेंटचा. कसा काढायचा? एलिमेंटचा मास, एलिमेंटचा ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स त्याचा स्क्वेअर. हा एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया झाला. मग त्याचं इंटिग्रेशन घेतलं तर टोटल बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अँड देअरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी किंवा लॅमिना म्हणा अबाउट एक्स ऍक्सिस इंटिग्रेशन ऑफ वाय स्क्वेअर इंटू डीएम. सिमिलरली moment of inertia of a plane lamina about y axis. y axis घेतलं तर y axis पासूनचं डिस्टन्स म्हणजेच iy इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ y axis पासूनचं डिस्टन्स x स्क्वेअर इंटू dm. Suppose this is equation number 1, this is equation number 2. x axis चा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा असेल तर एक्स ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स म्हणजे वाय, वाय ऍक्सिसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा असेल तर वाय ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स एक्स त्याचा स्क्वेअर. ऑल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लॅमिना अबाउट झेड ऍक्सिस. समजा झेड ऍक्सिसचा काढायचा असेल तर मग आय झेड इज इक्वल टू, हिथं समजा ओ हिथं पी, तर हिथं झेड ऍक्सिस आहे खरं तर आपला. मग झेड ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स म्हणजेच ओपी इंटिग्रेशन ऑफ ओपी स्क्वेअर इंटू डीएम. झेड ऍक्सिसचा मोमेंट इथे झेड ऍक्सिस आहे, झेड ऍक्सिसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजेच झेड ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स ओपी स्क्वेअर इंटू डीएम. टोटल प्लेन लॅमिनाचं काढायचं आहे म्हणून इंटिग्रेशन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसं काढतात? एलिमेंटचा मास, एलिमेंटच्या ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स त्याचा स्क्वेअर, हा एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आणि त्याहून अखंड बॉडीचा काढायचा असेल तर फक्त त्याचं इंटिग्रेशन. आता याच डायग्राम मध्ये हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. मग राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये ओपी स्क्वेअर म्हणजेच एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर, याचा स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर विच इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ x square plus y square into dm. फर्दर इंटिग्रेशन आणि हे dm सेपरेट करा. इंटिग्रेशन ऑफ x square into dm प्लस इंटिग्रेशन ऑफ y square into dm. हे इंटिग्रेशन याला आणि याला सेपरेट केलं. इंटिग्रेशन ऑफ y square into dm म्हणजेच ix, x square into dm म्हणजेच iy. Therefore, Iz is equal to y square into dm म्हणजेच ix plus x square into dm म्हणजेच iy. This is moment of inertia of a plane lamina by using perpendicular axis theorem. मग आपला perpendicular axis theorem काय झाला? मग the moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of कशे समय moment of inertias about two mutually perpendicular axes in the plane of lamina such that all three axes are being perpendicular to each other. Okay, हा झाला आपला परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थिअरम.
हा पॅरलल ऍक्सिस थिअरम, तर हा परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थिअरम. आता आपल्याला काही बॉडीचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तयार करायचे आहेत. पहिलं म्हणजेच मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ युनिफॉर्म रिंग. आता आपण काही बॉडीचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तयार करतोय. त्यामध्ये पहिला आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ युनिफॉर्म रिंग. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ युनिफॉर्म रिंग. आता रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहिलं म्हणजे समजा या ठिकाणी ही रिंग आहे. सपोज दिस वन ॲज अ युनिफॉर्म रिंग. Suppose this one as a uniform ring like this, rotating about an axis, passes through center and perpendicular to plane. See here, हा झाला त्याचा axis of rotation. Consider a uniform ring. आपण एक युनिफॉर्म रिंग कन्सिडर करतोय. रोटेटिंग अबाउट ऍक्सिस, रोटेटिंग अबाउट an axis, passes through its center and perpendicular to its plane. Perpendicular to its plane. ही रिंग आहे. लेट सपोज M, capital M, mass of ring, R, radius of ring, capital M, mass of ring, R, radius of ring. If this ring rotate about an axis, passes through center and perpendicular to plane. If this ring, समजा ही रिंग जर या ऍक्सिस भोवती रोटेट होत असेल, then is total mass, ह्या रिंगचं टोटल मास, then this total mass is practically at equal distance, equal to radius. This total mass is practically at equal distance to its radius. म्हणजेच ही रिंग रोटेट होत असताना ह्या रिंगचं टोटल मास कुठं कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे? ॲट इक्वल डिस्टन्स फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. ही टर्म महत्वाची आहे. इफ रिंग इज रोटेटेड अबाउट an axis, if this ring is rotated about an axis, then its total mass, ह्या रिंगचं टोटल मास इज प्रॅक्टिकली कुठं आहे? ॲट इक्वल डिस्टन्स फ्रॉम सेंटर विच इज इक्वल टू रेडियस. हेन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग that is I is equal to moment of inertia is nothing but mass of ring, that is M, into distance square, that is R square. मास ऑफ रिंग इंटू डिस्टन्स स्क्वेअर. जरी समजा आपण इथं काय केलं असतं, स्मॉल एलिमेंट कन्सिडर केला असता, या एका एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढला असता, तर मग तो एलिमेंटचा मास डीएम, एलिमेंटच्या ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स आर स्क्वेअर, म्हणजेच आर स्क्वेअर डीएम आर असता एका एलिमेंटचा. पण अखंड बॉडीचा करायचा असेल तर त्याचं इंटिग्रेशन च्यापैकी आर कॉन्स्टंट आहे आणि टोटल मास म्हणजेच कॅपिटल एम, मीन्स दिस कॅन बी रिटन ॲज कॅपिटल एम इंटू आर स्क्वेअर. असं काढलं तरी चालेल, डायरेक्ट हा फॉर्म्युला वापरला तरी चालेल. दिस इज अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन युनिफॉर्म रिंग. काय फॉर्म्युला आहे? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन युनिफॉर्म रिंग
rotating about an axis passes through center and perpendicular to plane. I is equal to mr square. Okay, m mass of ring, r radius of ring. याच्या आधारे आता आपण काय करतोय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ युनिफॉर्म डिश याच्या आधारे आपण काय करतोय, तर आता डिशचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढतोय. हा कोणाचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे, रिंगचा. याच्या आधारे आता डिशचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सपोज दिस वन ॲज अ thin uniform dish like this. Consider a thin uniform dish like this. Consider a thin uniform dish rotating about an axis, passes through center and perpendicular to its plane. समजा हा त्याचा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन, passes through center and perpendicular to its plane. Consider a thin uniform dish. आपण डिश घेतोय तर, rotating about an axis, passes through center and perpendicular to plane. Let capital M mass of dish, R radius of dish, rho that is mass per unit surface area म्हणजेच पाय आर स्क्वेअर, that is surface density of dish. Surface density of dish. हा रो काय घेतोय आपण, सरफेस डेन्सिटी, म्हणजे थोडक्यामध्ये मास पर युनिट एरिया. खरं तर डेन्सिटीचा फॉर्म्युला आपण असा मानतो, मास पर युनिट व्हॉल्यूम. डेन्सिटीचा फॉर्म्युला आपण एक्सप्रेस करत असताना मास पर युनिट व्हॉल्यूम घेतो, पण आता इथं सरफेस डेन्सिटी काढतोय आपण. दिस इज युनिफॉर्म अ प्लेन शीट, देअरफॉर मास पर युनिट सरफेस एरिया. इथं आपण काय कन्सिडर केलं, मास पर युनिट सरफेस एरिया. ओके, कॅपिटल एम मास ऑफ डिश, आर radius of dish, rho surface density of dish. Now suppose that this dish is made up of large number of concentric rings. Suppose that dish is made up of large like this. Consider one ring. आपण काय करतो, त्यापैकी एक रिंग कन्सिडर करतोय. कन्सिडर वन रिंग, कन्सिडर वन सच अ रिंग having radius small r and mass dm. r काय आहे, रेडियस ऑफ रिंग, dm मास ऑफ रिंग. मास म्हणजेच काय, मास म्हणजेच काय, तर डेन्सिटी इंटू एरिया. डेन्सिटी काय आहे, सॉरी मास काय आहे, मास डेन्सिटी इंटू पाय आर स्क्वेअर. डेन्सिटी सॉरी एक मिनिट, मास म्हणजेच काय, तर थोडक्यामध्ये याचा सरफेस एरिया. हा जो सरफेस एरिया आहे तो 2 पाय आर एरिया इंटू डेन्सिटी इंटू, समजा त्याची थिकनेस आहे डी आर. डी आर that is thickness of ring. परत बघ काय केलं इथं,
आपण एक स्मॉल एलिमेंट कन्सिडर करतोय. सपोज दॅट dish is made up of large number of concentric rings. Consider one such a ring. Consider one such a ring as a small element. Let R radius of ring, dr thickness of ring, then mass of ring. एवढ्या रिंगचं मास म्हणजेच काय? डेन्सिटी इंटू सरफेस एरिया. आणि सरफेस एरिया म्हणजेच काय? तर याचा सर्कम्फरन्स इंटू थिकनेस 2πr इंटू dr. रेडियस किती याची? r आहे ना, मग याचा सर्कम्फरन्स झाला 2πr आणि त्याची थिकनेस dr इंटू डेन्सिटी. दिस इज मास ऑफ रिंग. बर. And therefore moment of inertia of a dish which is equal to moment of inertia कसा करतात? moment of inertia कसा करतात? mass of element dm into या एलिमेंटचं ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स स्मॉल r त्याचा स्क्वेअर दॅट इज r स्क्वेअर. हा झाला कोणाचा? रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आणि अखंड डिशचा काढायचा असेल तर त्याचं इंटिग्रेशन घ्यायचं. आता हे डिस्टन्स कुठून कुठपर्यंत चेंज होतं? त्याची रेडियस ही 0 पासून कॅपिटल R पर्यंत आहे, म्हणून हे इंटिग्रेशन R इज इक्वल टू 0 टू R इज इक्वल टू कॅपिटल R करायचं. म्हणजेच डिस्टन्स कुठून कुठपर्यंत आहे? 0 टू कॅपिटल R. परत बघा मी काय होतं ते. आता आपण कोणाचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढतोय? डिशचा. ह्या डिशचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा असेल तर पहिला एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजेच एलिमेंटचं मास, एलिमेंटच्या ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स त्याचा स्क्वेअर, आणि एलिमेंट वरून अखंड बॉडीचं काढताना इंटिग्रेशन घ्यायचं. आता हे इंटिग्रेशन कुठून कुठपर्यंत आहे? रेडियस कुठून कुठपर्यंत चेंज होणार आहे? 0 पासून कॅपिटल R एवढी रेडियस आहे त्याची. म्हणजे रेडियस हिता असेल, हिता असेल, हिता असेल, हिता असेल, हिता असेल, हिता असेल, म्हणून रेडियस काय केलं? 0 टू R घेतलं. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिश. आता आपण सिम्प्लिफाय करतोय. विच इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ dm. dm ची व्हॅल्यू आहे 2πr इंटू रो इंटू dr इंटू हिथं r स्क्वेअर. बघा ना, dm ची व्हॅल्यू काय आहे? 2πr रो इंटू dr आणि हा r स्क्वेअर. हिथं 2π आणि रो कॉन्स्टंट आहे, त्याला बाहेर काढा. म्हणजेच 2π रो बाहेर काढला, कॉन्स्टंट आहे. इंटिग्रेशन मध्ये कॉन्स्टंट आहे, बाहेर काढायचं. 2π रो ला बाहेर काढलं तर राहिलं इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू R. राहिलं इथं R इंटू R स्क्वेअर म्हणजेच R क्यूब इंटू dr. इंटिग्रेशन काढतो तिथं. कसं काढलं इंटिग्रेशन? इथं 2π इंटू रो कॉन्स्टंट आहे, त्याला बाहेर काढलं. राहिलं R इंटू R स्क्वेअर म्हणजेच R क्यूब, विच इज इक्वल टू 2π इंटू रो R क्यूबचं इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन मध्ये पॉवर 1 न वाढवा, तीच पॉवर खाली घ्या. म्हणजेच r⁴ डिवायडेड बाय 4 फ्रॉम 0 टू R. इंटिग्रेशनचा काय रूल आपला? इंटिग्रेशन मध्ये पॉवर 1 न वाढवायची, तीच पॉवर खाली घ्यायची. इथं R क्यूब आहे, 1 न वाढवलं r⁴ बाय 4. मग स्मॉल r ची व्हॅल्यू समजा आपण कॅपिटल R घेतली तर हेच इक्वेशन तुम्हाला असं लिहिता येईल. 2π रो इंटू r⁴ डिवायडेड बाय 4. ओके. मग आता याच्या आधारे
ह्या 2 ला हा 2 कॅन्सल झाला. राहिलं काय शिल्लक इथं 1/2. ह्या 2 ने इथं डिवाइड केलं 1/2. इथं पाय आर स्क्वेअर इंटू रो इंटू आर स्क्वेअर. बघा ना, पाय इथं r⁴ आहे तर आर स्क्वेअर बाजूला काढला. रो पाय आर स्क्वेअर रो इंटू आर स्क्वेअर. बट पाय आर स्क्वेअर इंटू रो, इथं पाय आर स्क्वेअर आहे त्यानं रोला मल्टिप्लाय केलं तर मास मिळतं. म्हणजे इथं आलं 1/2. याची व्हॅल्यू कॅपिटल एम. कॅपिटल एम म्हणजेच काय, मास ऑफ डिश इंटू आर स्क्वेअर. अँड देअरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिश is equal to 1/2 mr square. This is an expression for moment of inertia of a dish. रिंगचा moment of inertia mr square. रिंगचा moment of inertia mr square आणि डिशचा moment of inertia 1/2 mr square. रिंगचा mr square आणि डिशचा 1/2 mr square. Okay, this is about moment of inertia of a ring and dish rotating about an axis passes through center and perpendicular to its plane. Okay, ठीक आहे. राहिलेले भाग आपण उद्या पाहूया.